بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ غزہ پر ایک سال سے جاری بربریت اور لبنان میں حزب اللہ سے لڑائی کے پیش نظر اسرائیل میں ایک ہفتے کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق قابل صہیونی ریاست نے حماس اور حزب اللہ سے جھڑپوں کے بعد پورے ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی کابینہ نے ملک میں خصوصی حالات نافذ کرنے کی منظوری دے دی اور یہ ایمرجنسی فوری طور پر نافذ العمل ہوگی جو 30 ستمبر تک جاری رہے گی۔ اسرائیل میں ایمرجنسی کے نفاذ سے حکومت کو خصوصی اختیارات پہلے اسے 48 گھنٹے کے لیے نافذ کیا جاتا ہے، پھر بعد میں اسے حالات کے مطابق بڑھایا جا سکتا ہے۔ تاہم مختلف میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے پورے ایک ہفتے یعنی 30 ستمبر کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے لبنان پر وحشیانہ حملے جاری، ہلاکتوں کی تعداد 570 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل نے کل سے اب تک لبنان کی شہری آبادیوں پر ہزاروں میزائل برسا دیے۔ وحشیانہ حملوں میں جاں بحق لبنانیوں کی تعداد 570 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 1800 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ بیروت پر تازہ حملے میں حزب اللہ کے اہم کمانڈر ابراہیم قبیسی شہید ہو گئے، جبکہ اسرائیلی حملے سے بچنے کے لیے سینکڑوں لبنانی شہری شام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے پیش نظر لبنان میں تعلیمی ادارے ایک ہفتے کے لیے بند کر دیے گئے۔ لبنان پر لائیو ٹی وی شو میں شریک ایک صحافی بھی میزائل حملے کا نشانہ بن کر زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل پر 300 سے زائد راکٹ داغ دیے۔ حزب اللہ کی جانب سے کئی فوجی اہداف کو نشانہ بنائے جانے کا دعویٰ کیا گیا۔ ادھر عراقی مزاحمتی تنظیم نے بھی گولان کی پہاڑیوں پر حملہ کیا۔ امریکہ اور چین اپنے شہریوں کو لبنان سے نکلنے کا پہلے ہی کہہ چکے ہیں، جبکہ کئی ممالک کی ایئر لائن نے تل ابیب اور بیروت کے لیے پروازیں بند کر دیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے خلاف مختصر آپریشن چاہتے ہیں، لیکن وقت زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی بدترین بمباری، سینکڑوں لبنانی نقل مکانی کر کے شام چلے گئے۔ دوسرے روز بھی مسلسل بدترین اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں لبنانی شہریوں کی نقل مکانی جاری ہے۔ تاہم گزشتہ روز شہریوں نے نقل مکانی کا رخ شام کی طرف بھی کر لیا ہے اور تقریباً 500 لبنانی شہری اپنے بال بچوں کے ساتھ بمباری سے بچنے کے لیے شام کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سیکیورٹی سے متعلق ذرائع اس نقل مکانی کی تصدیق کر رہے ہیں، تاہم اس بارے میں وہ اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ ان ذرائع کے مطابق اسرائیلی بمباری سے بچنے کی کوشش میں لبنانی شہری مختلف قسم کے وہیکلز پر لبنان اور شام کی سرحد کراس کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ لبنان کا مسلح گروپ حزب اللہ شام کے صدر بشار الاسد کا اتحادی ہے اور شام میں لڑائی جاری ہونے والی طویل خانہ جنگی کے دوران حزب اللہ نے بشار الاسد کا خوب ساتھ دیا تھا۔ شام اور لبنان میں حزب اللہ کو خوب اثر و رسوخ حاصل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین کا بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا پہلا عوامی تجربہ۔ چین نے پہلی بار عوامی طور پر تسلیم کیا ہے کہ اس نے بدھ کے روز بحر الکاہل میں ایک بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس پیش رفت سے چین کی جوہری صلاحیتوں کے متعلق بین الاقوامی خدشات میں اضافے کا امکان ہے۔ چین کی وزارت دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا، بدھ کے روز جس بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا گیا اس پر ایک ڈمی وار ہیڈ تھا اور یہ توقع کے مطابق سمندری علاقے میں مقررہ مقام پر گرا۔ چین کے جوہری ہتھیاروں کی تیاری پر امریکی تشویش بھارت، پاکستان اور چین کی سرحدوں پر بیلسٹک میزائل تعینات کرے گا۔ وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بیلسٹک میزائل کا یہ تجربہ ان کے سالانہ تربیتی منصوبے کے معمول کا حصہ تھا اور اس میں کسی ملک یا ہدف کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا، یہ تجربہ بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق تھا اور اس کا مقصد ہتھیاروں اور فوجی تربیت کی کارکردگی کی جانچ کرنا تھا۔ چین کی وزارت دفاع نے اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ چین کی سرکاری خبرسا ایجنسی نے ایک علیحدہ رپورٹ میں بتایا کہ چین نے متعلقہ ممالک کو پیشگی آگاہ کر دیا تھا۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा और मगरब की अखलाकी रवायात का भी कत्ल हो रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को हिटलर से तशबीह देते हुए कहा कि गजा में सिर्फ बच्चे नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा और मगरब की अखलाकी रवायात का भी कत्ल हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए तुर्क सदर का कहना था कि आलमी अमन दुनिया के 5 बाअसर ममालिक के हाथों में नहीं होना चाहिए। गजा जंग अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी मिशन के लिए चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादी जिम्मेदारी दुनिया में अमन कायम करना है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का कहना था कि दुनिया के ममालिक रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करें। तमाम ममालिक फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करके तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हो जाएं। इसराइली इंतज़ामिया बुनियादी इंसानी हकूक़ नज़रअंदाज कर रही है। मगरिब की तहजीबी रवायात और इक़दार का गजा में खुलेआम कत्ल हो रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी बरादरी के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार हैं ईरानी सदर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में ईरानी सदर ने फ़लस्तीन में नस्लकुशी के खात्मे और गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि इसराइल ने अपने दिफा के बहाने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की। गजा में इसराइली जारहियत फौरी ख़त्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा ईरान 2015 जोहरी मुआहदे के फ्रीकैन से मिलकर तातुल ख़त्म करने को तैयार है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मज़ीद कहना था कि ईरान पर आयद करदा पाबंदियाँ गैर इंसानी हैं। आम लोग मुतासर हो रहे हैं। ईरान आलमी बरादरी के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में जंगबंदी मुआहदे की फौरी ज़रूरत है। अमरीकी सदर जो बाइडन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि दुनिया को इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीलियों से सबको मिलकर निमटना होगा। जो बाइडन का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ये मेरा चौथा और आखिरी खिताब है। बतौर अमरीकी सदर अफ़गानिस्तान में जंग को ख़त्म करने का ऐलान किया। बतौर अमरीकी सदर इराक़ में जंग ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया। यूक्रेन के अवाम को इस वक्त भूख समेत कई मसाइल का सामना है। हम अवाम के लिए सबके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। बतौर रहनुमा हमें चैलेंजेस से घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने मजीद कहा गजा में जंगबंदी मुआहदे की फौरी ज़रूरत है। गजा में हज़ारों शहरी और बच्चे इस वक्त मुश्किलात में हैं। गजा में शहरी और यरगमाली होलनाक लम्हात से गुजर रहे हैं। जंग ख़त्म करने का ये दुरुस्त वक्त है। गजा में जंग बंदी यरगमालियों को घर वापस लाने की डील फाइनल करने का वक्त आ गया है। मशरक़ वस्ता में जंग का फैलाव किसी के हक में नहीं। मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए दो रियासती हल ज़रूरी है। 2 रियासती हल के बाद ही इसराइल और फ़लस्तीन अमन के साथ रह सकेंगे। लबनान की सूरत हाल का सफारती हल निकालना होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान रूस और हौथियों के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात नतीजा खेज बनाने की कोशिश कर रहा है। खबरसा एजेंसी का दावा। एक मगरबी खबरसा एजेंसी ने दावा कर दिया है कि रूसी मिसाइलों के हसूल के लिए ईरान रूस और हौथियों के खुफिया मुज़ाकरात नतीजा खेज बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि बहरा अहमर से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए रूसी मिसाइल हौथियों को मिल सके। मगरबी एजेंसी ने दावा किया है कि ईरानी हुकूमत रूस और यमन के हौथियों के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात नतीजा खेज बनाने की कोशिशें कर रहा है ताकि बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए रूसी P-800 मिसाइल हौथियों को दिए जाएं। खबरसा एजेंसी का मजीद कहना था कि मुज़ाकरात ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी दौर में शुरू हुए थे। ईरान की जानिब से कोशिशें जारी हैं, ताहम रूस ने भी इस मामले पर कोई फैसला नहीं किया। खबरसा एजेंसी ने वाज़ेह किया है कि अगर ये P-800 मिसाइल हौथियों को मिल जाते हैं तो अमेरिका और यूरोप के जहाज़ों को ज़्यादा मौसर अंदाज से निशाना बनाया जा सकेगा। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान और रूस के मिशंस ने खबरसा एजेंसी के इन दावों पर रद्द अमल नहीं दिया, जबकि हौथियों के तर्जुमान ने इन इतला से यकसर लाइल्मी का इजहार किया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।